नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। मैथमेटिकल टूल्स के जेमा डिफरन्शिएशन मतलब विकलन एनो आज अपने अभ्यास करवाना छे। आ अभ्यास तमारा बोर्ड माटे तेमज JEE अने नीट माटे पण खूब महत्वनो छे कि भाई फिजिक्स समझवा माटे गणितनी मदद लेवी पड़े छे अने आ एवुं गणित छे कि जे बहु व्यापक है एमांथी थोड़ो भाग ए आपणा माटे कामनो छे। तो आपणा माटे शुं कामनुं छे ए बधी ज बाबतो बधी ज विगतो में डिफरन्शिएशनना 3 सेशनमां तमने समजावी छे। सौथी पहेला डिफरन्शिएशन विकलन केवी रीते अस्तित्वमां आव्युं, एनुं महत्व शुं छे, तो ए आपणने तत्कालीन झड़प के तत्कालीन वेगना कन्सेप्ट द्वारा समझी शकाशे। तो तमे आवुं भणी गया कि फिजिक्स में 2 प्रकारना मापन होय। कोई मोटा समयगाळामां थतुं मापन एने सरेराश मापन कहेवाय अने समयनी कोई चोक्कस क्षणे थतुं मापन एने तत्कालीन मापन कहेवाय। तो कोई समयगाळा में मळती सरेराश झड़प ए मात्र ते समयगाळा में कण केटली झड़पथी गति करे छे मात्र ते ज दर्शावे छे। परंतु आ समयगाळानी जुदी जुदी क्षणे कणनी झड़प केटली हती ते विषे आपणने सरेराश झड़प परथी कोई माहिती मळती नथी। के तमे धारो के 9 कलाके तमारा घरे छो अने त्यांथी फरता 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 10 कलाके 10 वागे तमे बी पासे आवो छो। आ दरमियान तमारो कापेलो अंतर धारो के 50 किलोमीटर, समयगाळो 1 कलाक अरे तमारी सरेराश झड़प शो बोलशो एवरेज v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी 50 भाग्या 1 50 किलोमीटर प्रति कलाक। तो आनो मतलब एवो थशे कि तमे ए बिंदु थी लईने बी बिंदु सुधी एक धारी 50 नी स्पीडे ज गति करी छे। तो जवाब छे ना। आ दरमियान तमारी झड़पमां वधारो पण थयो होय घटाडो पण थयो होय। आम धारो कि आ गति मार्गना हूँ सी बिंदुनी वात करूँ डी बिंदुनी वात करूँ तो सी बिंदु डी बिंदु पासे तमारी झड़प 50 किलोमीटर प्रति कलाक करता वधारे पण होई शके, ओછી पण होई शके, शून्य पण होई शके। तो आम सरेराश झड़प जाणवाथी जुदी जुदी क्षणनी झड़प केटली छे तेना विषे आपणने माहिती मळती नथी। तो विद्यार्थी मित्रों आपणो स्पीडोमीटर शुं मापे? तो आपणो स्पीडोमीटर जे मापे छे ने एने आपणे बोलीशुं तत्कालीन झड़प। ध्यान आपजो, स्पीडोमीटर केवी रीते अने केवी झड़प मापे छे तो ए माटे तमे विचारो कि जो कणने पोतानी झड़प बदलवा माटे लागतो समयगाळो नानो ने नानो लेता जईए तेम तेनी झड़प विषे चोक्कस माहिती मळे छे। केवी रीते? तो ए माटे हूँ एक उदाहरण तमने आपું છું અને ન્યૂટનનું મહત્વ સમજાવું છું કે ન્યૂટન કેટલા મહત્વના છે। ધારો કે સુરેખ માર્ગે ગતિ કરતા કણનું સ્થાન x એ સમય t સાથે નીચેના સૂત્ર મુજબ બદલાય છે। તમે જ્યારે ગતિશાસ્ત્ર ભણો છો ત્યારે તમારું અંતર અને સમય એમની વચ્ચે સંબંધ દર્શાવતા આવા કેટલાક સમીકરણો તમને જોવા મળશે। तो x और x ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वेर ज्यां आपणे x ने मीटर में लीधा है t ने सेकंड में लीधा है। मतलब शू कि आ समीकरण में आ x ऑफ t है। x ऑफ t नो मीनिंग शू थाय? आ समीकरण में t नी जुदी जुदी किंमत मूकवाथी ते समयनुं तमने शुं मळशे? स्थान अथवा अंतर। तो पहलो क्वेश्चन जे t बराबर 0 थी t बराबर 3 सेकंड समयगाळा में
કણની સરેરાશ ઝડપ મેળવો. સરેરાશ ઝડપ બરાબર ડેલ્ટા એક્સ બાય ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર માઇનસ 0 સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર, એટલે કે પ્રારંભનું અંતર. બે અંતરોનો તફાવત એટલે જ આપેલ સમયગાળામાં કપાતું અંતર થશે. તો એક્સ ઓફ 3 માઇનસ એક્સ ઓફ 0 ડિવાઇડેડ બાય 3 માઇનસ 0. ચાલો અહીંયા સમીકરણમાં જ્યાં ટી દેખાય તે 3 મૂકી દો. તો 3 સ્ક્વેર માઇનસ 0 સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય 3. તો 9/3 3 મીટર પર સેકન્ડ બરાબર. જોજો તો આમ તમારી સરેરાશ ઝડપ કેટલી આવી? 3 મીટર પર સેકન્ડ. આટલા 3 સેકન્ડના સમયગાળામાં સરેરાશ ઝડપ આપણને મળે છે 3 મીટર પર સેકન્ડ. હવે ટી બરાબર 3 સેકન્ડ સમયે તત્કાલીન ઝડપ શોધો. તો સમજી લો અત્યારે આપણા ન્યૂટન હાજર નથી. ન્યૂટન હમણાં એમનો જન્મ થયો નથી. ન્યૂટન જન્મવાના બાકી છે. આ સ્થિતિમાં ન્યૂટનના જન્મ પહેલાં કેવી રીતે તત્કાલીન ઝડપ મેળવાતી, તો એનો અભ્યાસ આપણે કરીએ. તો આ માટે આપણે એક ટેબલ બનાવીશું, કોષ્ટક બનાવીશું. જે સમયની તત્કાલીન ઝડપ શોધવાની હોય તેને આપણે ટી કહીએ. હવે ટી પછીના જુદા જુદા સમયો આપણે લેવાના છે. ટી પછીનો જુદો સમય એટલે ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી. ટી સમયનું અંતર એક્સ અને ટી વત્તા ડેલ્ટા ટી સમયનું અંતર એને આપણે એક્સ પ્લસ ડેલ્ટા એક્સ વડે દર્શાવીએ. તો ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટીમાંથી ટી બાદ કરો તો સમયગાળો ડેલ્ટા ટી મળશે. એક્સ પ્લસ ડેલ્ટા એક્સમાંથી એક્સ બાદ કરો તો ડેલ્ટા એક્સ એ સમયગાળામાં કપાયેલું અંતર મળશે. અને ડેલ્ટા એક્સ ભાગ્યા ડેલ્ટા ટી કરો તો એ સમયગાળાની સરેરાશ ઝડપ મળશે. ચાલો તો પહેલાં તમે એક કામ કરો, 3 સેકન્ડની તત્કાલીન ઝડપ શોધવાની છે. તો ટીનું જે સ્તંભ છે એની અંદર બધે 3 3 3 લખી દો. ટી વત્તા ડેલ્ટા ટીમાં 3 કરતાં વધારે સમય, ધારો કે 6 સેકન્ડ 5 સેકન્ડ, હવે આ સમયને ઘટાડતા જાઓ અને 3ની નજીક લાવતા જાઓ. મતલબ કે 3 પછીનો સમય 6 સેકન્ડ હોય તો હવે એને 5 સેકન્ડ કરો, 4 સેકન્ડ કરો, 3.5 3.1 3.01, આમ કરતાં 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 3.000001. આમ સમયગાળો નાનો ને નાનો બનાવવાનો છે. 3 પછીનો સમય 3ની અત્યંત નજીકનો રાખવાનો છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 સેકન્ડનું અંતર એક્સ, તો આમાં જ્યાં ટી દેખાય ત્યાં 3 મૂકી દો. શું આવશે? 3નો વર્ગ 9 9 9 9 9 9, તો આખું ખાનું 9થી ભરાશે. એક્સ વત્તા ડેલ્ટા એક્સ, તો 6 સેકન્ડ હોય તો 6નો વર્ગ 36, 5 હોય 5નો વર્ગ 25, 4નો વર્ગ 16, 3.5નો વર્ગ 12.25, 3.1નો વર્ગ 9.61, 3.01નો વર્ગ 9.0601. આ રીતે આના વેલ્યુઝ મૂકતા જાઓ. કરવાનું કંઈ જ નથી. એક્સ ઓફ ટીમાં જ્યાં ટી મળે ત્યાં તમારે શું કરવાનું છે? આ ટી જે કિંમતો છે તે મૂકીને એનો વર્ગ કરવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો 6 સેકન્ડ અને 3 સેકન્ડ વચ્ચેનો સમયગાળો 3 છે. 5 ઓછા 3 સમયગાળો 2, 4 ઓછા 3 સમયગાળો 1, 3.5 ઓછા 3 સમયગાળો 0.5. આમ તમે જોયું તો સમયગાળો 3 સેકન્ડનો, 2 સેકન્ડનો, 1 સેકન્ડનો, 0.5 સેકન્ડ, આમ ઘટાડતા ઘટાડતા 0.000001 આટલો નાનો સમયગાળો લેવાનો છે. તમને શું જોવા મળશે? તો કે 3 સેકન્ડના સમયગાળામાં કેટલું અંતર કપાશે? તો 36 ઓછા 6, માફ કરજો 36 ઓછા 9, મતલબ કે 27 મીટર. અને જો 2 સેકન્ડનો સમયગાળો હશે તો કણ કેટલું અંતર કાપશે? 25 ઓછા 9 ડેલ્ટા એક્સ 16, 16 ઓછા 9 એ 1 સેકન્ડના સમયગાળામાં કાપેલું અંતર છે 7 મીટર.
તો જ્યારે અત્યંત નાનો સમયગાળો 0.5 ટાઈમ્સ 0.1, આ સમયગાળામાં કપાયેલું અંતર કેટલું આવશે? 0.5 ટાઈમ્સ 0, 6, 5 ટાઈમ્સ 0, 1. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે ડેલ્ટા એક્સ બાય ડેલ્ટા ટી તમારે કરવાનું છે. 27/3 9, મતલબ શું? 3 પછીના 3 સેકન્ડના સમયગાળાની સરેરાશ ઝડપ 9 મીટર પર સેકન્ડ છે. 16/2 8, મતલબ કે 3 સેકન્ડ પછીના 2 સેકન્ડના સમયગાળામાં કણની સરેરાશ ઝડપ 8 મીટર પર સેકન્ડ છે. આમ 1 સેકન્ડના સમયગાળાની સરેરાશ ઝડપ 7 આવશે. 3.25 સેકન્ડના સમયગાળા, માફ કરજો, 0.5 સેકન્ડના સમયગાળાની સરેરાશ ઝડપ 6.5 આવશે. 0.1 સેકન્ડના સમયગાળાની સરેરાશ ઝડપ 6.1 આવશે. 0.01 સેકન્ડના સમયગાળાની સરેરાશ ઝડપ 6.01 આવશે. તો તમે જોયું હોય તો શરૂઆતમાં આંકડા બદલાતા હતા, બહુ મોટા ફરક આવતા, 9, 8, 7. પણ ત્યાર પછી શું થયું? પહેલો અંક ફિક્સ થવા લાગ્યો. જુઓ 6, પછી 6ની બાજુમાં દશાંશ ચિહ્ન પછીનો એક આંકડો પણ અચળ થવા લાગ્યો 0.0, પછી 0.00, 2 સ્થાનો ફિક્સ થવા લાગ્યા, પછી 3 સ્થાનો ફિક્સ થવા લાગ્યા. આમ તમે સમયગાળો જેમ નાનો ને નાનો લેતા જાઓ છો તેમ આપણી સરેરાશ ઝડપ 6.000, મતલબ કે આ કોને અનુસરતી જોવા મળે છે? આંકડો કોની નજીક જતો જોવા મળે છે? તો કે 6ની નજીક જતો જોવા મળે છે. બીજું, આપણે જે બે સમયો લીધા 3 અને 3.00001 સેકન્ડ, આ લગભગ 3 સેકન્ડ કહેવાય. તો આપણે શું કહીશું? 3 સેકન્ડની તત્કાલીન ઝડપ 6 મીટર પર સેકન્ડ છે. કોઈ પણ ભૌતિક રાશિ હોય એને બદલવા માટે અમુક સમય જોઈએ. તમારી જે લાક્ષણિકતા છે, તમે અત્યારે જે દેખાવ છો એમાં પણ ચેન્જ લાવવા માટે કંઈક સમયગાળો જોઈએ. તો અત્યંત નાના સમયગાળામાં તમારો દેખાવ બદલાતો નથી, તેમ અત્યંત નાના સમયગાળામાં કોઈ ભૌતિક રાશિ એ પોતાનું મૂલ્ય લગભગ કેવું રાખે છે? અચળ રાખે છે. આમ 3 સેકન્ડની તત્કાલીન ઝડપ 6 મીટર પર સેકન્ડ છે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શું લખી શકાય? કોષ્ટક પરથી સ્પષ્ટ છે કે t બરાબર 3 સેકન્ડ સમયની તત્કાલીન ઝડપ 6 મીટર પર સેકન્ડ છે. પણ આ મેથડ તમે જોઈ શકો છો લાંબી મેથડ છે અને એ તો મેં સમીકરણ સરળ લીધું છે. મેં x ઓફ t બરાબર t² લીધું, પણ ધારો કે આવું સમીકરણ લેતે તો x અથવા x ઓફ t t³ -5t² + 7t + 9. તો શરૂઆતમાં તમને મજા આવતી, પણ જ્યારે સમયગાળા નાના લેતે ને ત્યારે તમે ગણતરી કરતાં કરતાં મારા પાપ ધોતા હતા. મતલબ એટલી બધી પુષ્કળ ગાળો તમે મને મળતે, તમે મને આપત કે જેની અંદર મારા પાપ ધોવાયા કરતે. એટલે જો મારા પાપ ધોવડાવવા હોય તો શું કરવું પડે? આવો કોઈ દાખલો આપીને ન્યૂટનના જન્મ પહેલાંની મેથડથી એને સોલ્વ કરવાનું હોમવર્ક આપવું પડે. ચાલો, તો ધ્યાન આપજો. પણ ન્યૂટનના જન્મ બાદ ક્રાંતિ આવી. ન્યૂટને કલનશાસ્ત્રની શોધ કરી અને એમણે જણાવ્યું કે ટી સમયની તત્કાલીન ઝડપ v = dx/dt. હવે તમને એમ થાય સર અત્યાર સુધી તો ડેલ્ટા એક્સ બાય ડેલ્ટા ટી તમને એવરેજનું ચિહ્ન હતું, તો આ શું છે? તો કંઈક છે જે આપણે આજે ભણવાના છે. એક્સને બદલે શું મૂકી દે? t². નિયમ આવો છે, સૂત્ર આવું છે કે 2 ઘાત આગળ લેવાની, 1 ઘાત ઓછી કરવાની. tની 2 ઘાત છે ને, તો આ ઘાતને આગળ લાવો ને 1 ઘાત ઓછી કરો તો 2t⁻²-1, તો v = 2t. t બરાબર 3 સેકન્ડ તમે લો તો સીધું તમને 6 મીટર પર સેકન્ડ આ રીતનું પદ મળશે. v = 6 મીટર પર સેકન્ડ. આ જ રીતે તમને 5 સેકન્ડ કીધું હોય તો કંઈ કોષ્ટક બનાવવાની જરૂર નથી. ટીને બદલે 5 મૂકી દો તો 5 સેકન્ડની તત્કાલીન ઝડપ શું આવશે? 10 મીટર પર સેકન્ડ. તો આ રીતનો આ ફાયદો છે. ચાલો, તો આમ તત્કાલીન ઝડપ શું છે? તો કે ભાઈ કણની સરેરાશ ઝડપ એ તો માત્ર કણના સમગ્ર સમયગાળાની ઝડપ બતાવે.
પરંતુ આ સમયગાળાની જુદી જુદી ક્ષણે કણની ઝડપ કેટલી હશે તે વિશે કોઈ માહિતી મળતી નથી. આ સમયગાળામાં કણની ઝડપમાં વધારો કે ઘટાડો પણ થયો હોઈ શકે. પણ જો કણને પોતાની ઝડપ બદલવા માટે લાગતો સમયગાળો નાનો અને નાનો લેતા જઈએ તો કણની સરેરાશ ઝડપ વિશે ચોક્કસ માહિતી મળે છે. બોલો, હવે તો તમે હા પાડશો ને? આ વાક્યમાં અર્થ સમજાયો ને તમને? જો ટી અને ટી વત્તા ડેલ્ટા ટી સમયે કણે કાપેલા અંતરો અનુક્રમે એક્સ અને એક્સ વત્તા ડેલ્ટા એક્સ હોય તો ડેલ્ટા ટી સમયગાળામાં કણે કાપેલ અંતર ડેલ્ટા એક્સ થશે. અને વ્યાખ્યા પરથી કણની સરેરાશ ઝડપ શું થશે? એવરેજ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એક્સ બાય ડેલ્ટા ટી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમયગાળો શૂન્યવત નાનો પણ શૂન્ય નહીં. હા, કારણ કે જો તમે સમયગાળો શૂન્ય લઈ લેશો ને તો છેદ શૂન્ય બનતા પદ અવ્યાખ્યાયિત થશે. તો સમયગાળો શૂન્યવત નાનો પણ શૂન્ય નહીં લેવાનો સંકેત લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 છે. શું વંચાય? લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0. અને શું સમજાય? સમયગાળો ડેલ્ટા ટી શૂન્યને અનુલક્ષે છે. આ સ્થિતિમાં હવે ટી અને ટી વત્તા ડેલ્ટા ટી એ સમયની બે ભિન્ન ક્ષણો ન રહેતા 3 અને 3.00001 સેકન્ડ એ લગભગ 3 સેકન્ડ જ કહેવાય. તો ટી અને ટી વત્તા ડેલ્ટા ટીમાં ડેલ્ટા ટીને આપણે શૂન્યવત નાના બનાવી દીધા છે. તો આ સમયને પણ આપણે શું કહી શકીએ? ટી સમય. તો ટી અને ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી સમયની બે અલગ ક્ષણો ન ગણાતા લગભગ એક જ ક્ષણ બની જાય અને કણની સરેરાશ ઝડપ એક ચોક્કસ કિંમત ધારણ કરે જેને ટી સમયની તત્કાલીન ઝડપ કહેવાય. માટે ટી સમયની તત્કાલીન ઝડપ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 ડેલ્ટા એક્સ બાય ડેલ્ટા ટી. ભાઈઓ બહેનો, આને વિકલનની વ્યાખ્યા કહેવાય કે જ્યારે લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 મતલબ છેદનું પદ તમે શૂન્યવત નાનું લો છો તો અંશનું પદ પણ શૂન્યવત નાનું બને છે. સામાન્ય રીતે ડેલ્ટા એટલે મોટા ફેરફારો, પણ હવેના ફેરફારો શૂન્યવત નાના બની ગયા. આવા સૂક્ષ્મ ફેરફારોને આપણે ડેલ્ટાને બદલે ડી વડે દર્શાવીએ છીએ. તો વી બરાબર ડીએક્સ બાય ડીટી, જેમાં ડીએક્સ શું છે? એક્સમાં સૂક્ષ્મ ફેરફાર. ડીટી શું છે? ટીમાં સૂક્ષ્મ ફેરફાર. તો ડીએક્સ બાય ડીટી એ ડીએક્સ અને ડીટી જેવા સૂક્ષ્મ પદોનો ગુણોત્તર બની જશે. ધ્યાન આપજો. ડીએક્સ બાય ડીટી, તો ડીએક્સ અને ડીટીના સૂક્ષ્મ ફેરફારોને વિકલ કહેવાય. માફ કરજો, શું કહેવાય? એને વિકલ કહેવાય. ડીએક્સને એક્સનું વિકલ એટલે કે એક્સનો સૂક્ષ્મ ફેરફાર, ડીટીને ટીનું વિકલ એટલે ટીનો સૂક્ષ્મ ફેરફાર કહેવાય. તથા ડીએક્સ બાય ડીટીને એક્સનું ટીની પ્રત્યે અથવા ટીની સાપેક્ષે વિકલિત કહેવાય. ડીએક્સ બાય ડીટીને એક્સનું ટીની સાપેક્ષે શું કહેવાય? વિકલિત. અને આ વિકલિત મેળવવાની ક્રિયાને આપણે શું બોલીએ છીએ? વિકલન. આ વિકલિત મેળવવાની ક્રિયાને આપણે શું કહીએ છીએ? વિકલન. તો આશા રાખો કે વિકલનનો કન્સેપ્ટ તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે કે ભાઈ સૂક્ષ્મ ફેરફારોનો ગુણોત્તર મેળવવાની ક્રિયાને ક્રિયાને વિકલન કહે છે અને આ ગુણોત્તરને વિકલિત કહેવાય. તો સૂક્ષ્મ ફેરફારોના ગુણોત્તરને વિકલિત કહે છે અને વિકલિત મેળવવાની ક્રિયાને શું કહેવાય? વિકલન. જો y એ એક્સની સાપેક્ષે બદલાતો હોય તો તેના ફેરફારનો દર એટલે કે વિકલિતને આપણે ડીવાય બાય ડીએક્સ વડે દર્શાવીશું. કોઈ પણ ભૌતિક રાશિ આગળ જતાં તમને આવશે કે દબાણ P એ કદ V સાથે બદલાય છે. તો દબાણના કદની સાપેક્ષે ફેરફારનો દર ડીપી બાય ડીવી થાય. ડીપી બાય ડીવી શું છે? પીનો વીની સાપેક્ષે ફેરફારનો દર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિકલનના અમુક વર્કિંગ રૂલ્સ, કાર્ય નિયમો આપણે ભણવાનું છે. ડી બાય ડીએક્સ ઓફ કે એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ડી બાય ડીએક્સ ઓફ એફ ઓફ એક્સ, જ્યાં કે અચળાંક છે. હવે તમને એમ થાય કે આ શું છે? તો જેમ સરવાળો, ગુણાકાર, ભાગાકાર, બાદબાકી એના સંકેતો છે તેમ વિકલનના પણ સંકેત છે. જે પદનું વિકલન કરવાનું હોય, જેની સાપેક્ષે કરવાનું હોય, ધારો કે એક્સની સાપેક્ષે મારે કોઈ પદનું વિકલન કરવાનું છે તો ડી બાય ડીએક્સ ઓફ તે પદ
અને આ પદ સામાન્ય રીતે એક્સ વાળું હોવું જોઈએ, તો એને આપણે એફ ઓફ એક્સ કહીશું. એફ ઓફ એક્સ એટલે એક્સ પરનું વિધેય, એક્સ સાથેનો સંબંધ. દાખલા તરીકે એફ ઓફ એક્સ તરીકે એક્સ સ્ક્વેર હોઈ શકે, સાઇન એક્સ હોઈ શકે, ટૂંકમાં એક્સ વાળું કોઈ પણ પદ હોઈ શકે. તો હું આવું લખું છું, ડી બાય ડી એક્સ ઓફ સાઇન એક્સ. તો એનો મતલબ શું? સાઇન એક્સનો એક્સની સાપેક્ષે વિકલન કરવાનું છે. સાઇન એક્સનો એક્સની સાપેક્ષે શું કરવાનું છે? વિકલન. તો કોઈ અચળ હોય અને એની સાથે એક્સ વાળું પદ હોય અને એનું એક્સની પ્રત્યે વિકલન કરવાનું હોય, તો તે વખતે અચળને આગળ લઈ લો અને બાકીના પદનું વિકલન કરો. દાખલા તરીકે ડી બાય ડી એક્સ ઓફ 5x સ્ક્વેર છે, તો 5ને આગળ લઈ લો, એક્સ સ્ક્વેરનું વિકલન કરો. ડી બાય ડી એક્સ ઓફ 3 સાઇન એક્સ, તો 3ને આગળ લો, સાઇન એક્સનું વિકલન કરો. ચલો, હવે આવે છે સરવાળા બાદબાકી માટે વિકલનનો નિયમ, કે સરવાળા બાદબાકી માટે વિકલન કેવી રીતે થાય. તો ડી બાય ડી એક્સ ઓફ એફ ઓફ એક્સ પ્લસ ઓર માઇનસ જી ઓફ એક્સ. તમને એમ થશે સર આ જી ઓફ એક્સ શું છે? તો જી ઓફ એક્સ એ એક્સ વાળું કોઈ બીજું પદ છે, વચ્ચે પ્લસ હોય કે માઇનસ હોય, તમારે શું કરવાનું? બંનેનું અલગ અલગ વિકલન કરવાનું. એટલે કે ડી બાય ડી એક્સ ઓફ એફ ઓફ એક્સ પ્લસ ઓર માઇનસ ડી બાય ડી એક્સ ઓફ જી ઓફ એક્સ. સરળતા ખાતર આવું સમજાવું, ડી બાય ડી એક્સ ઓફ એક્સ ક્યુબ માઇનસ 5x સ્ક્વેર પ્લસ 7 સાઇન એક્સ. કેટલા પદો છે? 3. તો એક્સ ક્યુબનું અલગથી વિકલન કરો. ચાલો, 5x સ્ક્વેરમાં 5 અચળ છે, પહેલો નિયમ વાપરો. 5 આગળ લો, ડી બાય ડી એક્સ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 7 સાઇન એક્સમાં 7ને આગળ લો, ડી બાય ડી એક્સ ઓફ સાઇન એક્સ. ત્રીજો છે વિકલનનો ગુણાકારનો નિયમ, કે બે પદોનો એક્સવાળા પદોનો ગુણાકાર આપ્યો છે, ડી બાય ડી એક્સ ઓફ એફ ઓફ એક્સ ઇન્ટુ જી ઓફ એક્સ. તો વિકલન શું કહે છે? વારા પછી વારો, તારા પછી મારો. તો બંને પદોનું વિકલન કરવાનું છે, પણ વારાફરતી કરવાનું છે. મતલબ પહેલાં એફ ઓફ એક્સને બહાર લઈ લો, ડી બાય ડી એક્સ ઓફ જી ઓફ એક્સ પ્લસ જી ઓફ એક્સને બહાર લઈ લો, ડી બાય ડી એક્સ ઓફ એફ ઓફ એક્સ. ક્લિયર? તો ધારો કે એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ સાઇન એક્સ છે, તો પહેલાં એક્સ સ્ક્વેરને બહાર રાખી સાઇન એક્સનું વિકલન કરો, ડી બાય ડી એક્સ ઓફ સાઇન એક્સ પ્લસ સાઇન એક્સને બહાર રાખો અને એક્સ સ્ક્વેરનું વિકલન કરો, ડી બાય ડી એક્સ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર. આ જ રીતે 3 પદો આપ્યા હોય તો પણ નિયમ આવો જ. પહેલાં કોઈ બે પદોને બહાર રાખો. દાખલા તરીકે એક્સ સ્ક્વેર ટેન એક્સ ઈ રેસ ટુ એક્સના ગુણાકારોનું આપણે વિકલન કરવાનું છે. તો પહેલાં એક્સ સ્ક્વેર ટેન એક્સને બહાર રાખો અને ડી બાય ડી એક્સ ઓફ ઈ રેસ ટુ એક્સ. પછી એક્સ સ્ક્વેર ઈ રેસ ટુ એક્સને બહાર રાખો, ડી બાય ડી એક્સ ઓફ ટેન એક્સ. પછી છેલ્લા બે પદો ટેન એક્સ ઈ રેસ ટુ એક્સને બહાર રાખો, ડી બાય ડી એક્સ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર. હવે આવે છે વિકલનનો ભાગાકારનો નિયમ. તો ડી બાય ડી એક્સ ઓફ એફ ઓફ એક્સ અપોન જી ઓફ એક્સ. તો ભાગાકારનો નિયમ આ રીતે યાદ રાખો. સૌથી પહેલાં છેદના પદનો વર્ગ લખો, છેદમાં છેદના પદનો વર્ગ લખો. પછી અંશમાં છેદનું પદ, અંશનું વિકલન, ઓછા અંશનું પદ, છેદનું વિકલન. આ જ રીતે લખવાની પ્રેક્ટિસ રાખો. શું? ફરી પાછા, છેદના પદનો વર્ગ, છેદમાં છેદના પદનો વર્ગ, અંશમાં છેદનું પદ, અંશનું વિકલન, ઓછા અંશનું પદ, છેદનું વિકલન. દાખલા તરીકે ડી બાય ડી એક્સ ઓફ સાઇન એક્સ અપોન એક્સ સ્ક્વેર છે, તો છેદનું પદ એક્સ સ્ક્વેર, ડી બાય ડી એક્સ ઓફ સાઇન એક્સ ઓછા સાઇન એક્સ ડી બાય ડી એક્સ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર. આ રીતે તમે ભાગાકારનો નિયમ વાપરી શકશો. ચલો, વિકલનના સૂત્રો છે આ 4 નિયમો અને ટોટલ 11 સૂત્રો છે. ડી બાય ડી એક્સ ઓફ સી, અચળનું વિકલન શું થાય? તો કે શૂન્ય. સ્વાભાવિક છે કે આપણે ડીવાય બાય ડીએક્સ લખીએ છીએ, તો વાય ડીવાય એ વાયમાં સૂક્ષ્મ ફેરફાર છે, વાયમાં સૂક્ષ્મ ફેરફાર છે, અને ડીએક્સ એ એક્સમાં સૂક્ષ્મ ફેરફાર છે. હવે જો વાય પોતે અચળ હોય તો અચળનો ફેરફાર હંમેશા 0 થાય. અચળ બદલાય નહીં એટલે તેને અચળ કહેવાય. તો ડી બાય ડી એક્સ ઓફ સી કોન્સ્ટન્ટ, તો એનું વિકલન શું આવશે? 0. દાખલા તરીકે ડી બાય ડી એક્સ ઓફ 5 0.
જેને શું સમજાય? ડિફરન્સ ઇન 5 અને ડિફરન્સ ઇન એક્સ. હા, એક્સ તો ચલ છે પણ 5 તો અચળ છે ને. અચળનું ફેરફાર શું થાય? 0. તો 0/dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ચલો આજે d/dx ઓફ cos સ્ક્વેર એક્સ પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર એક્સ. તો ભલે આ એક્સ વાળા પદો છે પણ cos સ્ક્વેર એક્સ પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર એક્સ એક અચળ વેલ્યુ આપે છે. કેટલી? 1. તો d/dx ઓફ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? 0. d/dx ઓફ x રેઝ ટુ n. તો n ઘાત આગળ એક ઘાત ઓછી કરો. d/dx ઓફ x રેઝ ટુ n. તો n ઘાતને આગળ લો અને xની એક ઘાત ઓછી કરો. તો d/dx ઓફ x રેઝ ટુ 7. તો 7 ઘાત આગળ લો, એક ઘાત ઓછી કરો, મતલબ કે x રેઝ ટુ 7 માઇનસ 1, 7x રેઝ ટુ 6. આ જ રીતે d/dx ઓફ x રેઝ ટુ -7 હોય તો -7 ઘાત આગળ લો અને એક ઓછી કરો તો -7 - 1 -8. આ જ રીતે d/dx ઓફ 3x² + 2x હોય તો 3 અચળ છે આગળ લે, d/dx ઓફ x² પ્લસ 2 ટાઈમ્સ d/dx ઓફ x. તો 3 × 2x પ્લસ 2 × 1 6x પ્લસ 2. x² નું વિકલન શું થશે? 2 ઘાત આગળ એક ઘાત ઓછી તો 2x. અને d/dx ઓફ x એટલે 1. ચાલો કેવી રીતે? તો જોજો, d/dx ઓફ x તો xની કેટલી ઘાત કહેવાય? એક ઘાત કહેવાય. તો એક ઘાત આગળ લો અને એકમાંથી એક બાદ કરો તો xની શૂન્ય ઘાત આવશે. કોઈની પણ શૂન્ય ઘાત એટલે શું થાય? 1 થાય. આમ આજ પછી આવું આવે d/dy ઓફ y તો પણ 1, કારણ કે અહીંયા વિકલન y પ્રત્યે છે. d/dt ઓફ t તો એ પણ 1. સમજી લેજો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હમણાં જે આપણે કર્યું એ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે આપણે હમણાં જે એક્ઝામ્પલ લીધું એમાં d/dt ઓફ t² હતું. ટીનું ટી પ્રત્યે વિકલન છે. 2 ઘાત આગળ લેવાની, એક ઘાત ઓછી કરો, પરિણામ શું આવશે? 2t. ચાલો આ જ રીતે d/dx ઓફ x રેઝ ટુ 7 માઇનસ x રેઝ ટુ -7 પ્લસ 6x પ્લસ 9 બધાનું અલગ અલગ વિકલન કરીએ. 6xમાં 6 અચળ છે આગળ લઈ લો પણ 9 નવરો છે, એમાં એને આગળ લઈ શકાશે નહીં. કેમ? એની સાથે કોઈ ચલ નથી, x વાળું પદ નથી. ચાલો x રેઝ ટુ 7માં 7 ઘાત આગળ એક ઘાત ઓછી 7x રેઝ ટુ 6 -7 ઘાત આગળ એક ઘાત ઓછી x રેઝ ટુ -8. d/dx ઓફ x એટલે 1. 9 અચળ એનું વિકલન 0. તો અંતિમ તમારો જવાબ આ રીતે આવશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવેના 2 સૂત્રો મોડે કરવા અત્યંત જરૂરી છે કે d/dx ઓફ sin x, સાઇનનું વિકલન cos, અને d/dx ઓફ cos x તો cosનું વિકલન -sin. ક્યાંથી આવ્યું એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જે લિમિટ આપણે ભણ્યા ને આગળ એને કહેવાય લક્ષ. તો વિકલનની લક્ષની જે વ્યાખ્યા છે એના પરથી આ પરિણામ મેળવવામાં આવે છે, પણ એ માટે તમારે સૌથી પહેલાં લક્ષ ભણવું પડે. તો એના કરતાં બેટર છે કે સાઇનનું વિકલન cos અને cosનું વિકલન -sin. આ સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે. d/dx ઓફ tan x તો tanનું વિકલન sec² x. કેવી રીતે? તેની સાબિતી આપણે જોઈએ કે જેથી આપણો ભાગાકારનો નિયમ પાકો થઈ જાય. તો d/dx ઓફ tan x તો tan x એટલે sin x અપોન cos x. તો પહેલાં છેદના પદનો વર્ગ એટલે છેદમાં cos x નો વર્ગ, છેદનું પદ અંશનું વિકલન મતલબ cos x ઇન્ટુ d/dx ઓફ sin x માઇનસ sin x d/dx ઓફ cos x. ચાલો સાઇનનું વિકલન cos, cosનું વિકલન -sin. તો cos x ઇન્ટુ cos x cos² x માઇનસ ઇન્ટુ માઇનસ પ્લસ sin² x. તો cos² x પ્લસ sin² x ડિવાઇડેડ બાય cos² x એટલે 1 અપોન cos² x. તો 1 અપોન cos, cosનું વ્યસ્ત શું થાય? sec. તો cos² નું વ્યસ્ત sec² x. આ જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો d/dx ઓફ cot x, આનો ઉપયોગ રિવર બોટ પ્રોબ્લેમમાં આવશે. બહુ ઓછો ઉપયોગ આવે છે અને ક્યાં આવવાનો છે એ પણ મેં તમને કહી દીધું. તો d/dx ઓફ cot x
ડી બાય ડીએક્સ કોસ એક્સ અપોન સાઇન એક્સ, છેદમાં કોણ છે સાઇન એક્સ, તો છેદમાં સાઇન એક્સનો વર્ગ, છેદનું પદ સાઇન એક્સ કોસનું વિકલન, અંશના પદનું વિકલન, ઓછા અંશનું પદ કોસ એક્સ સાઇન એક્સનું વિકલન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમે એવું કહી શકશો, કોસનું વિકલન માઇનસ સાઇન, સાઇનનું વિકલન કોસ. ચાલો તો માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એક્સ માઇનસ કોસ સ્ક્વેર એક્સ, માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એક્સ માઇનસ કોસ સ્ક્વેર એક્સ ડિવાઇડેડ બાય સાઇન સ્ક્વેર એક્સ. માટે માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એક્સ પ્લસ કોસ સ્ક્વેર એક્સ ડિવાઇડેડ બાય સાઇન સ્ક્વેર એક્સ, તો -1 બાય સાઇન સ્ક્વેર એક્સ. 1 બાય સાઇન સ્ક્વેર જેને આપણે કહીશું કોસ એક્સ સ્ક્વેર એક્સ. તો ડી બાય ડી એક્સ ઓફ કોટ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? માઇનસ કોસ એક્સ સ્ક્વેર એક્સ. વિદ્યાર્થી મિત્રો ડી બાય ડી એક્સ ઓફ સેક એક્સ, તો સેક એક્સનું વિકલન સેક એક્સ ઇન્ટુ ટેન એક્સ. આને પણ તમે ભાગાકારના નિયમની મદદથી સમજી શકો છો. તો એની સાબિતી છે ડી બાય ડી એક્સ ઓફ સેક એક્સ, તો સેક એક્સ એટલે 1 અપોન કોસ એક્સ. પહેલાં કોસ એક્સ ડી બાય ડી એક્સ ઓફ 1 છેદના પદનો વર્ગ છેદમાં છેદનું પદ અંશનું વિકલન ઓછા અંશનું પદ છેદનું વિકલન. ચલો ડી બાય ડી એક્સ ઓફ 1 નું વિકલન શું થાય? 0 અને કોસનું વિકલન થાય માઇનસ સાઇન. તો 0 પ્લસ સાઇન એક્સ અપોન કોસ સ્ક્વેર એક્સ. થોડું પદને સેટ કરીએ તો કોસ સ્ક્વેર એક્સ છે તેને કોસ એક્સ ઇન્ટુ કોસ એક્સ લખાય. તો સાઇન એક્સ અપોન કોસ એક્સ ઇન્ટુ અને સાઇન એક્સને શું લખાય? સાઇન એક્સ ઇન્ટુ 1. તો સાઇન એક્સ અપોન કોસ એક્સ ટેન એક્સ અને 1 અપોન કોસ એક્સ સેક એક્સ. ચાલો આ બેનો ટેન અને સેકનું વિકલન એ તમારે ઘણી વખત ઉપયોગમાં આવશે, પણ રિવર બોટ પ્રોબ્લેમ, નદી અને હોડીના જે દાખલાઓ આવશે ને એમાં કોટના વિકલન કામના છે, કોટ અને કોસેકના. તો એક વિકલનની સાબિતી તમારા પર છોડું, જો કે મેં લખી જ છે. ડી બાય ડી એક્સ ઓફ કોસેક એક્સ, તો માઇનસ કોસેક એક્સ ઇન્ટુ કોટ એક્સ. શું કરશો? કોસેક એક્સને 1 અપોન સાઇન એક્સ અને ભાગાકારનો નિયમ વાપરીને તમે આ સાબિતી મેળવશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવેના જે 3 વિકલન છે બહુ અગત્યના છે. પહેલું છે ડી બાય ડી એક્સ ઓફ ઈ રેસ ટુ એક્સ. કદાચ તમને આગળ પણ પ્રોબ્લેમ થયો હશે કે મેં ઉદાહરણમાં ઈ રેસ ટુ એક્સ લખ્યું, તો ઈ રેસ ટુ એક્સ શું છે? તો મેથ્સમાં તેમજ ફિઝિક્સ અને કેમેસ્ટ્રીમાં એક અસમય સંખ્યા પાઈ ઉપરાંત બીજી એક અસમય સંખ્યા આવે છે ઈ, જેનું મૂલ્ય છે 2.71828. જ્યારે ઈની ઘાત ચલ હોય તેવા પદને આપણે ચલ ઘાતાંકીય અથવા એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શન બોલીએ છીએ. શું બોલીએ છીએ આને? ચલ ઘાતાંકીય અથવા એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શન આપણે આવું બોલીએ છીએ. તો અચળના ઘાતમાં ચલ છે, ચલ ઘાતાંકીય પદ. તો ડી બાય ડી એક્સ ઓફ ઈ રેસ ટુ એક્સ હોય તેનું વિકલન ઈ રેસ ટુ એક્સ યાદ રાખવાનું છે. પણ ઈને બદલે બીજો કોઈ અચળાંક હોય, દાખલા તરીકે એ હોય, કોઈ સંખ્યા હોય, તો તમારે શું કરવાનું છે? એ રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ એલએન એ. અહીંયા ફરી પાછું તમને મૂંઝવાશે કે સર આ એલએન શું છે, તો એના વિશે પણ સમજીએ આપણે. અને છેલ્લું સૂત્ર છે ડી બાય ડી એક્સ ઓફ એલએન એક્સ, તો 1 બાય એક્સ. ડી બાય ડી એક્સ ઓફ એલએન એક્સ શું છે? 1 બાય એક્સ. ચાલો તો સૌથી પહેલાં એલએન લોગેરિધમ શું છે? તો પ્રાચીન સમયમાં જ્યારે કેલ્ક્યુલેટર એની શોધ નહોતી થઈ ત્યારે પણ ગણતરીઓ તો હતી જ. ધારો કે તમને આવી કોઈ ગણતરી આપેલી છે 745ની 2/5 ઘાત, 1233ની -5/4 ઘાત, છેદમાં 1333 એની 1/7 ઘાત. હવે આ ગણતરી કરવી હોય તો એમ તો કેલ્ક્યુલેટરથી પણ તમને પ્રોબ્લેમ થાય, પણ તે વખતે લોગેરિધમ દ્વારા આ ગણતરી કરવામાં આવતી. લોગેરિધમના ઉપયોગથી તમે આ ગણતરી કરતા. હવે તમને એમ થાય કે એકચ્યુઅલી આ લોગેરિધમ શું છે? તો સૌથી પહેલાં 2 નો ઘન 8
2 ઘન 8 આ આપણું ઘાતાંકીય સ્વરૂપ છે. તેનું લઘુગણકીય સ્વરૂપ શું હોય? એનું લઘુગણકીય સ્વરૂપ શું હોય? 2 ઘન 8 તો આને ઘાતાંકીય સ્વરૂપ કહેવાય. તો આનું લઘુગણકીય સ્વરૂપ શું થાય? તો log 8 base 2 is equal to 3. પણ યાદ કેવી રીતે રખાય? આવી રીતે જુઓ, 2 ઘન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8. આમાં 2 ને આપણે બોલીશું લોગનો આધાર. 2 ને શું બોલીશું આપણે? લોગનો આધાર કહીશું. બરાબર. લોગથી મળતો જવાબ એ 3 છે. 3 મતલબ લોગથી મળતો જવાબ 3 છે, મતલબ જે ઘાતાંક હોય તે લોગનો જવાબ આપે છે. ચલો 3/4 મતલબ કે log 81 base 3 is equal to 4. log 81 base 3 is equal to શું આવશે? 4. ચલો 5 નો વર્ગ 25 છે. log 25 base 5 is equal to 2. 7 ની 1 ઘાત 7 છે. log 7 base 7 is equal to 1. બરાબર જોજો, તમારે ચેકઆઉટ કરી લેવાનું. 7 ની 1 ઘાત 7 e raised to 1 is equal to e છે, મતલબ કે log e base e is equal to 1 છે. હવે ધ્યાન આપો, 5 ની 0 ઘાત 1 થાય, e ની 0 ઘાત પણ 1 થાય અને 7 ની 0 ઘાત પણ 1 થાય. જો આને લોગના સ્વરૂપમાં લખવા જાઓ ને તો log 1 પછી બેઝ ગમે તે હોય, જવાબ શું આવશે? 0. મતલબ log 1 પછી કોઈ પણ આધાર હોય તો 1 નો લઘુગણક 0 જ હોય. પણ હા, અહીંયા 1 ની 1 ઘાત બરાબર પણ 1 થાય, તો અહીંયા 1 આધાર હોવો જોઈએ નહીં. હવે આવી જઈએ છે પ્રાકૃતિક લઘુગણક પર. તો આશા રાખું કે કેવી રીતે ઘાતાંકીય પદોને લઘુગણકના સ્વરૂપમાં તમે ફેરવી શકો. તો યાદ રાખજો, ઈના આધારવાળા લઘુગણકને આપણે બોલીએ છીએ પ્રાકૃતિક લઘુગણક. ઈના આધારવાળા લઘુગણકને આપણે શું બોલીએ છીએ? પ્રાકૃતિક લઘુગણક, નેચરલ લોગ. અને તેને આપણે ln વડે દર્શાવીશું. તો ln x ઇઝ ઇક્વલ ટુ log x base e. મતલબ કે તમને ln 7 આપ્યું છે, તો આનો મતલબ જ એમ થાય કે આધારમાં કોણ છે? e છે. હવે આપણે જ્યારે પણ વ્યવહારમાં સંખ્યા પદ્ધતિ વાપરીએ છીએ, દશાંકી છે, આપણે 0 થી 9 આવા કુલ 10 અંકોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો વ્યવહારમાં થતી જે ગણતરીઓ છે એમાં આપણે દશાંકી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આથી 10ના આધારવાળા લઘુગણકનો જ આપણે ઉપયોગ કરીને ગણતરીઓ કરતા હોઈએ છીએ. આથી જ્યારે ફિઝિક્સ હોય, કેમેસ્ટ્રી હોય કે મેથ્સ હોય, તમને લઘુગણકનો આધાર જ્યારે ઈ આવતો હોય, ડ્યુ ટુ મેથેમેટિકલ પ્રોસેસ, સૂત્રો એવા છે કે જેથી તે આધાર ઈ લેવો પડે છે. પણ ગણતરી કરતી વખતે ઈના આધારને આપણે સમા ફેરવવું પડે 10ના આધારમાં. તો એ માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે આ સૂત્ર મોઢે કરવાનું છે કે ઈના આધારવાળા લઘુગણકને 10ના આધારવાળા લઘુગણકમાં આપણે આ રીતે ફેરવી શકીએ. ln x ઇઝ ઇક્વલ ટુ log x base e, 2.303 log x base 10, ln 2 log 2 base e, 2.303 into log 2 base 10. મતલબ 2.303 into 0.3010. 2નો આધાર બેનો લોગ 0.3010 આવશે. તો ln 2 નું મૂલ્ય આવશે 0.693, એપ્રોક્સિમેટલી 0.7. આ જ રીતે ln 5 હોય, log 5 base e, તો આગળ શું મૂકી દેવાનું? 2.303 ગુણ્યા log 5 base 10. ટૂંકમાં કોઈ પણ સંખ્યા જેનો આધાર લોગનો આધાર ઈ હોય તો 10ના આધારમાં ફેરવવા માટે આગળ 2.303 વડે ગુણાકાર કરી નાખવાનો. તો આની ગણતરી ln 5 1.61 એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ 1.6 આવશે. તો આ ln 2 અને ln 5ના વેલ્યુઝ તમારે કમ્પલસરી મોડે કરવા પડશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, લોગના કેટલાક નિયમોને પણ તમારે જોવાના છે કે ધારો કે ln x પ્લસ ln y હોય તો ln x ઇન્ટુ y થાય. દાખલા તરીકે ln 5 વત્તા ln 3 હોય તો ln 5 ગુણ્યા 3 મતલબ કે ln 15 થાય. ln x માઇનસ ln y હોય, આ ઘણી વખત આવતું પદ છે ફિઝિક્સમાં, એટલે મેં સ્ટાર કર્યો છે. બે લોગના પદોની બાદબાકી હોય, સમાન આધારવાળા લોગના પદોની બાદબાકી હોય
તો ln x બાય વાય. દાખલા તરીકે ln 5 માઇનસ ln 3 હોય તો ln 5 બાય 3. ln x રેઝ ટુ y હોય તો y ને આગળ લઈ લો ln x. દાખલા તરીકે ln 8 આપેલું હોય, તમને એમ કે ln 8ની કિંમત શોધો, મને ln 2ની કિંમત ખબર છે 0.693. તો ln 8 એટલે શું? તો 8 એટલે 2નો ઘન. 3 ઘાતને આગળ લઈ લો 3 ln 2. ln 2 બરાબર 0.693, એપ્રોક્સિમેટલી 0.7 2.1. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના સેશનમાં વિકલન એનો કન્સેપ્ટ કેવી રીતે આવે છે, ફિઝિક્સમાં એનું શું મહત્ત્વ છે એ સમજાવ્યું, અને વિકલનના 4 કાર્ય નિયમો અને 11 સૂત્રો સાથે સાથે પ્રાકૃતિક લઘુગુણકની સમજૂતી, આ બધું તમે તમારી એપ્લાઇડ મેથ્સ એની નોટમાં તમે લખી શકો અને આનું વારંવાર રિવિઝન કરી શકો. ખૂબ અગત્યનું છે બાયોલોજીવાળા વિદ્યાર્થીઓ માટે. ખાસ વિનંતી, તમારે 12મામાં કોઈ આવું ગણિત આવવાનું છે નહીં. મેથ્સવાળાને તો આવું મેથ્સ ભણવાનું આવશે જ 11-12માં. પણ હાલ તમે નવા હો, ફિઝિક્સમાં પાપા પગલી ભરતા હો અને ત્યારે વિકલનનું દુઃખ અસહ્ય લાગે, તો આ દુઃખનું નિવારણ મેં તમને કરી આપ્યું છે. વારંવાર વિડીયોને જુઓ, કંઈ સમજ ન પડે તો મને ફોન કરીને પૂછો. ચાલો, ભગવાન તમને ખૂબ 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 સારા આશીર્વાદ આપે. તમારી કારકિર્દી સુવર્ણ અક્ષરોથી લખાય. ગુડ બાય, ટેક કેર, ગોડ બ્લેસ યુ ઇન્ફાઇનાઇટલી ઓલ માય સ્ટુડન્ટ્સ.